السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر خیر جاوید اور آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو بظاہر بیماری تو نہیں نظر آتی مگر اکثر لوگوں کو پریشان ضرور کر دیتی ہے۔ اور یہ مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں کی رگیں بہت ابری ہوئی اور پرومیننٹ ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہاتھ پر کشمیر کا نقشہ بن گیا ہو۔ مذاق کر رہا ہوں، یعنی کہ لکیریں بہت واضح ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی میپ کی آپ شکل دیکھ رہے ہیں۔ یہ فٹنس کی نشانی ہے یا پھر کسی اندرونی مسئلے کا انتشار؟ تو یہ ہے ہمارا موضوع، آخر تک ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو بتائیں گے کہ یہ بیماری ہے یا ایک یہ نارمل روٹین ہے۔ تو اس پہ ہمارا انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام ہے۔ تو وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا ہے۔ تو یہ رگیں جب نظر آتی ہیں تو اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاتھوں کی رگوں کا زیادہ نمایاں ہونا، یعنی کہ جو وینز ہیں، یہ اس کی پرومیننس ہونا ایک ہے ایسی حالت ہے جس میں جلد کے نیچے موجود رگیں واضح طور پر نظر آتی ہیں اور نالیاں نظر آتی ہیں اور انسان گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ اکثر نارمل فزیولوجیکل کنڈیشن ہے اور کنڈیشن میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ بیماری نہیں ہے، اس کو ہم حالت کہہ سکتے ہیں کہ یہ یعنی قدرتی ہے، مگر بعض کیسز میں یہ کسی اندرونی مسئلے کا شاخانہ ہو سکتا ہے اور کوئی اندرونی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس کو سمجھتے ہیں۔ دنیا میں تقریباً 30 سے 40% جو لوگ ایسے ہیں اس مسئلے سے کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوتے ہیں اور یہ کنڈیشن میں پائی جاتی ہے، جبکہ پاکستان ماشاءاللہ جنت بے نظیر ہے۔ 35% افراد ایسے ہیں جو کہ اس مسئلے یا کیفیت سے گزرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر نوجوان اور فٹنس کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ پرومیننس واضح نظر آتی ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ اس کی کازز کیا ہے۔ تو جسم میں چربی یعنی کہ جو فیٹ ہے، بعض اوقات اس کی کمی بھی اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اس لیے یہ رگیں بہت زیادہ پرومیننٹ نظر آتی ہیں۔ اور دوسری وجہ جلد کا پتلا ہونا، یعنی کہ بعض اوقات جلد جو آپ کی ہے وہ تھن سکن مطلب کنڈیشن ہوتی ہے، تو اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو رگیں ہیں یا جو وینز ہیں یہ پرومیننٹ نظر آنا سٹارٹ ہو جائے۔ تیسری پرابلم یا کنڈیشن یا وجہ ایکسرسائز ہو سکتی ہے۔ جب آپ جم کرتے ہیں یا وزن اٹھاتے ہیں تو جو پٹھے ہیں جن کو مسلز کہتے ہیں وہ بڑھتے ہیں اور رگیں باہر کی طرف آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، which is quite normal، تو اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو ٹمپریچر ہے، جو درجہ حرارت ہے، وہ اس کی وجہ سے ڈائلیشن ہو جائے، یعنی کہ گرمی میں رگیں پھیل جاتی ہیں۔ چوتھی وجہ حرارت ہو سکتی ہے، یعنی کہ گرمی میں رگیں پھیل جاتی ہیں جس کو ہم ویزو ڈائلیشن کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ ویزو ڈائلیشن بھی ہو سکتا ہے اور اس سے رگیں جو ہیں وہ پھول جاتی ہیں اور وہ باہر کی طرف نظر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ پانچویں وجہ ہارمونز بھی ہو سکتے ہیں، اور اسپیشلی ٹیسٹوسٹرون جو مردانہ ہارمون ہے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ جو ہارمون ہے یہ ٹیسٹس میں بنتے ہیں اور اس کی مطلب امبیلنس ہونا یا اس کا بڑھنا یا کم ہونا بعض اوقات اس مسئلے کو یا اس پرومیننسی کو ظاہر کر سکتا ہے، جس سے رگیں آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں۔ زیادہ ٹیسٹوسٹرون والے افراد میں رگیں زیادہ نمایاں ہو سکتی ہیں، تو یہ مرد حضرات خوش ہو جائیں کہ اگر ان کی رگیں باہر ہیں تو اس کا مطلب ٹیسٹوسٹرون لیول ان کا ٹھیک ہے۔ بعض کا ڈی ہائیڈریشن بھی ایک وجہ بنتی ہے، اس میں خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور رگیں ابھر کر سامنے نظر آتی ہیں، یعنی کہ جب خون گاڑھا ہوگا تو رگیں پرومیننٹ اور سامنے نظر آئیں گی۔ اب اس بات کو سامنے لے کے آتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے۔ کبھی کبھار جو یہ ویریکوز وین ہیں یا تھرمبو کٹ سٹارٹ۔ اب وہ بات جو اکثر لوگ جانتے ہیں اور کبھی کبھار یہ ویریکوز وین یا اس کو تھرومبوفلائبائٹائٹس
कट स्टार्ट। बाजुकात जो है इसमें वेरिकोज जो वेन्स होती है या थ्रोम्बोफिलाबाइटिस का नाम भी इसमें देते हैं, ये इसकी अलामत हो सकती है। और ख़ास तौर पर अगर दर्द हो, इसमें सूजन हो, जलन भी साथ में मौजूद हो, तो फिर ये एक मसला हो सकता है। उस सूरत में हमें क्या करना है, कुछ लेबॉरेटरी टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, और ताकि उसको करवाएं ताकि इसका पता चल सके। अगर रगों के साथ साथ दर्द, सूजन या रंगत में तब्दीली महसूस हो तो आपने डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड के बाद इसकी तशखीस हो पाएगी कि असल में ये मसला क्या है। ये रगों में खून के बहाव को चेक करता है बेसिकली। और एक आम सा टेस्ट जिसको हम सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, ये भी जरूर करवाएं। इससे भी खून की हालत जानने में और बहुत सारे खून के मसाइल समझने में आसानी पैदा होती है। उसके बाद डी डाइमर एक टेस्ट होता है। अगर खून जमने का शक हो तो फिर ये टेस्ट लाजमी करवाएं। इसके अलावा एक जिगर का टेस्ट जिसको हम LFT लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, वो भी करवाया जा सकता है। उससे भी बहुत सारे मसलों का पता चल सकता है कि खून की सफाई की क्या पोजीशन है और केमिकल बैलेंस इसमें क्या पोजीशन मौजूद है, तो ये टेस्ट आप करवा सकते हैं। प्रिकॉशंस में थोड़ी सी बता देते हैं कि प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए। ज्यादातर धूप में नहीं रहना, धूप से बचें, वैसे भी रंग काला हो जाता है, तो रंग को भी बचाएं और रंगों की भी बचाएं। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। पानी वैसे भी इंसानी बॉडी आपको होता है पानी पे मुश्तमिल है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज से परहेज करें। ये जो जिम करने वाले लड़के हैं, बच्चे हैं, ये जो बॉक्सर हैं, रेसलर हैं, इनको चाहिए कि बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज से बचें। हाथों को ज्यादा देर नीचे लगाने से भी बचना है, और ऑब्वियसली एक बैलेंस डाइट आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं। हेमेलिस मदर टिंचर में अच्छा काम करती है, और ये कब काम करेगी, जब रगों की कमजोरी हो और सूजन हो रगों में, तो हेमेलिस को आप जरूर आजमाएं। ये एक बेहतरीन टॉनिक भी है और आपके मसले को हल भी करेगा। उसके बाद कलकेरिया फ्लोर बेहतरीन मेडिसिन है। 6x में नॉर्मली मैं देता हूँ, 3x और 6x बड़ी मजबूत मेडिसिन, अच्छी मेडिसिन है। रगों को मजबूती के लिए और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी रियल मेडिसिन वाइपेरा के नाम से होती है, 30 में आप इस्तेमाल करवाइएगा। रगों में दर्द हो और खिंचाव हो तो इसको जरूर इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद अगर रगें चोट या दबाव के नतीजे में कोई प्रेशर पड़ता है तो बाहर आए, तो आर्निका आपको पता है बेहतरीन मेडिसिन है जो चोट के बद असरात को कवर करती हैं। पल्साटीला, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस मौजूद हो तो पल्साटीला को इस्तेमाल करवाएं। अच्छा, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको हम अलामात बताएं दुआ पूछे का नाम देते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, आप हमें अलामात भेजते हैं, हम आपको रिजल्ट में मेडिसिन भिजवा देते हैं और मेडिसिन का नाम भिजवा देते हैं, तो आप उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम शेयर करें और मुझे बता दें कि आई वांट टू ज्वाइन योर व्हाट्सएप ग्रुप। मैं आपको लिंक भिजवाऊंगा, उसको क्लिक करें, उसको ज्वाइन करें। कोई भी मेडिसिन हो, वो होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो या हिकमत की हो, वो सेल्फ मेडिकेशन में पेशेंट ना जाए और अपने मुआलिज से हमेशा रब्ता करें। हमसे मशवरा करने के लिए हम प्रोफेशनल हैं, उसकी फीस चार्ज होगी। हमसे मशवरा करना है, यू आर मोर देन वेलकम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। बात मसरूफियत की वजह से कॉल नहीं ली जा सकती। दिस इज द टाइम टू साइन ऑफ। मी डॉक्टर अकील जावेद फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।